جس میں اللہ رب العزت نے ایک نیکی کو کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے کے آنے سے پہلے کچھ تیاری تو اس کے لیے ہونا چاہیے۔ خوشی تو ہے سب کو، سب مسلمان خوش ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، مرد اور خواتین سب خوش ہیں۔ مسلمانوں کے دلی کیفیت یہ ہے کہ اس دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم خوشی محسوس کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرنی چاہیے۔ جیسے عام قانون ہے، جب کوئی مہمان سالوں بعد آتا ہے، کچھ دن ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں، تو میزبان اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، گھر کو خوبصورت کرتے ہیں، رنگ و روغن کرتے ہیں، جہاں مرمت کرنے کی ضرورت ہو وہاں مرمت کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اس مہمان آنے کی خوشی ہے کہ وہ یہاں کچھ دن ٹھہرے گا، تو وہ جب آئیں گے تو اس کے لیے مہمان نوازی تو کرنی ہوگی۔ تو اس لیے ہر آدمی جو اس طرح مہمان آتے ہیں تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک بھی مبارک مہینہ ایک سال کے بعد آتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح 11 مہینے گزر جاتے ہیں تو یہ مہینہ بھی ایسے ہی گزر جائے گا، لیکن لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کو اللہ نے دیا اس لیے ہے کہ جو 11 مہینہ انسان اللہ پاک سے دور ہوتا ہے اور گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس 11 مہینے کی دوری کو قریب کرنے کے لیے کہ ایک مہینہ یہ بندہ میرا قریب ہو جائے، اور جتنا اس نے 11 مہینوں میں میرے نافرمانی کی ہے، گناہ کے کام کیے ہیں، اب میرے قریب آ جائے اور اپنے گناہوں کے معافی مانگے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور کھلے عام معافی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو میرے محترم دوستو، اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے عموماً عام طور پر ایک دو جمعہ پہلے اس کے استقبال کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور اس کے اہمیت بتایا جاتا ہے اور اس کی قدر کرنے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایک یہ جمعہ ہے، ایک دوسرا جمعہ آئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ یہ مہینہ آ جائے گا۔ تو ان 2 جمعوں میں تو اس حوالے سے مختصراً ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے کہ اس میں جتنا ہو سکے انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ عبادت چاہے بدنی ہو، چاہے
ذکر و اذکار ہو، تلاوت ہو یا صدقات ہو، ہر قسم کے عبادات رمضان میں زیادہ ہونا چاہیے، کثرت سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک جیسے دوسرے مہینوں کی طرح آ جائے اور گزر جائے اور ہم اپنی گناہوں کی مغفرت بھی نہ کر سکیں، یعنی اپنے گناہ بھی اللہ رب العزت سے نہ بخشوا سکے۔ یہ بڑی بدبختی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ جو مشہور حدیث ہے جس کا بیان رمضان المبارک میں اکثر بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین کہا، بعد میں صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 آدمیوں کے حق میں بد دعا کی اور میں نے آمین کہا، تو ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو رمضان المبارک کے پورے مہینے کو پائے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس طرح یہ عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی ترغیب دی، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کے اپنے بندوں پر اس احسان کو بھی دیکھے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں شیاطین کو قید میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ میرے بندے کو اس مبارک مہینے میں گمراہ نہ کر سکے، راہ سے نہ ہٹائے۔ تو اس وجہ سے مسلمان رمضان المبارک میں چاہے جتنے بھی گناہگار بندہ ہو، وہ رمضان المبارک میں اتنا زیادہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ البتہ جو چھوٹے گناہ وغیرہ انسان سے ہو جاتے ہیں وہ اس کی نفس کی وجہ سے، چونکہ انسان کے لیے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان ہے جو باہر سے انسان کا دشمن ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اور دوسرا انسان کے اندر اس کا نفس ہے، یہ بھی انسان کا دشمن ہے، کیونکہ شیطان کا اثر اس نفس پر ہوتا ہے۔ تو جب شیطان رمضان المبارک میں قید کر دیے جاتے ہیں تو اس کے نفس میں جو اثرات ہے وہ انسان کو پھر گناہوں پر ابھارتے ہیں۔ تو یہ نفس بھی انسان کے دشمن ہے، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس نفس کے جو خواہشات ہیں، اس نفس کے جو وسوسے ہیں، اللہ پاک ان سے بھی بچائے۔ تو محترم دوستو، رمضان المبارک میں بحیثیت مسلمان کوئی بڑی گناہ انسان سے نہیں ہوتے، نہ شریف آدمی اس بڑے گناہوں کے پاس جاتا ہے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر گناہ ہیں، مثلا چوری کرنا، تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان، ایک شریف آدمی اس گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے۔ یا شراب پینا، زنا کرنا، ڈکیتی وغیرہ کرنا، قتل کرنا، یہ تو ایسے بڑے گناہ ہیں کہ ایک بحیثیت مسلمان شریف آدمی ان گناہوں کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن ان کے علاوہ جو چھوٹی گناہ ہیں، البتہ وہ غلطی سے انسان سے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو اس چیز کا ادراک بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کچھ گناہ کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹے گناہ
गैबत करना, चुगली करना, गाने वगैरह सुनना, और इसी तरह किसी के साथ बदअखलाकी, बदकलामी करना, झगड़ना, गाली देना, ये ऐसे गुनाह है कि आम तौर पर रमजान मुबारक में हमसे ये गुनाह सरजर्द होते हैं। अब इन गुनाहों से अपने आप को बचाना है। इसलिए हदीस में आता है कि रोजादार को चाहे कि वो अगर किसी के साथ, कोई उसके साथ उलझे, झगड़ा करे, तो उसे कहे कि भाई मेरा रोजा है, बस खामोशी इख्तियार करे। और ये गुनाह भी ऐसे गुनाह है कि जो हमारे मुआशरे में ये गुनाह बहुत ज्यादा है। अब इन गुनाहों की जो नुखूसत है वो हम में खत्म हो चुके, हम महसूस नहीं करते। हालांकि ये छोटे छोटे गुनाह जब इंसान इस पर मुदावमत हमेशा भी इख्तियार करता है तो इनका जो सजा है और इनकी हैसियत फिर बड़ी गुनाहों के बराबर हो जाता है। तो रमजान उल मुबारक में इन चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए कि किसी की गैबत न हो और किसी की गैबत न सुने, इसी तरह गाना वगैरह न सुना जाए, नामुहरिम पर नजर न पड़े, अपनी नजर की हिफाजत हो जाए। वरना हदीस में आता है कि बहुत से रोजादार ऐसे हैं कि जिनको सिवाय भूख और प्यास के और कुछ उन्हें नहीं मिलता है, सिवाय भूख और प्यास के। तो ये ऐसे गुनाह है कि इंसान रोजा रखकर इन गुनाहों को करता है तो रोजे के जो फजीलत और जो अहमियत, जो कदर थी, वो खत्म हो गई। अब सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी नहीं रहा इसके पास। हालांकि रोजादार की इतनी फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इसका बदला देने का ऐलान किया है। और हदीस में यह भी आता है कि रोजादार जब रोजा रखता है और इसके मुंह में मैदे की वजह से जो बदबू आती है, तो उस बदबू जो है उसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजदीक इतनी अहमियत है कि वो खुश मुश्क से भी उसकी ज्यादा पसंद है अल्लाह रब्बुल इज्जत को। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, इसके लिए हमें रमजान से पहले अभी कुछ दिन है, इसके लिए हमें तैयारी शुरू करना है। अभी से हम इन गुनाहों से बचना शुरू कर दें, इन गुनाहों से अभी से अपने आप को बचाना शुरू कर दें, ताकि रमजान उल मुबारक आने तक हम कुछ न कुछ हिस्से में इन गुनाहों से बच जाए। और असल चीज यह है कि इंसान इबादत कम करे या ज्यादा करे, लेकिन यह है कि अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए, यह सबसे अहम चीज है। बाज लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं, इबादत भी करते हैं लेकिन गुनाह भी करते हैं। असल चीज इस गुनाह से, इन गुनाहों से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाफरमानी से अपने आप को बचाना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी के साथ जब हम गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे तो नेकी की तरफ खुद ब खुद हमें अल्लाह पाक तौफीक देगा। जब इंसान के दिल गुनाहों से खाली हो जाता है तो अल्लाह की याद खुद ब खुद दिल में उतर जाता है। ये दिल जो है ये एक बर्तन है, बर्तन की तरह है। आप जिस चीज इसमें डालेंगे वही चीज इसमें होगा। आप गुनाहों से इस बर्तन को गंदगी से भर दिया है, अब अल्लाह की याद इसमें नहीं आता है। अब हमें अपने दिल के इस बर्तन को साफ करना है, गुनाहों से अपने आप को दूर रखना है, और जो कुछ हमसे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ हम रुजू करेंगे।
पुख्ता आज़म करेंगे कि आइंदा हम ये गुनाह नहीं करेंगे, तो हमारा ये बर्तन साफ होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद इसमें आ जाएगी। जब दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद होगी तो इंसान को खुद ब खुद नेकी की तरफ लेके जाएगा, खुद ब खुद उसका दिल नमाज वक्त पर पढ़ने को कहेगा, खुद ब खुद उसका दिल जिक्र व अज़कार तिलावत करने को चाहेगा, खुद ब खुद इंसान आएगा इन नेकियों की तरफ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजान आने से पहले हम गुनाहों से अपने आप को बचाएं और अपने इबादतों में इजाफे करना अभी से शुरू करें। सबसे पहली बात यह है इबादत में जो सबसे अहम इबादत नमाज है, उसमें हम ये कोशिश अभी से शुरू करें कि जमात की पाबंदी हमें अभी से शुरू करनी चाहिए, ताकि रमजान उल मुबारक आने तक हमें इस चीज की आदत बन जाए और रमजान उल मुबारक में हमसे जमात की नमाज न छूट जाए। अब लोग सिर्फ फजीलत को देखते हैं कि रमजान उल मुबारक में एक नेकी करने का इतना बड़ा सवाब है, लेकिन इस फजीलत के साथ इस वाईद की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती है कि रमजान उल मुबारक में जिस तरह नेकी करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत कई गुना अजर देते हैं, तो ये बात भी मद्देनजर होना चाहिए कि रमजान उल मुबारक में भी अगर कोई आदमी अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो उसकी सजा भी डबल होगी। अब जमात की नमाज पढ़ने पर कितनी सवाब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70 दर्जा बढ़ाकर इसको सवाब अता करते हैं रमजान उल मुबारक में। अगर यही नमाज आपसे जमात छूट जाए आपकी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका सजा भी ज्यादा देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो इन गुनाहों से बचने के बाद, यानी सबसे पहले हमें गुनाहों से बचना चाहिए। हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी किसी तरह हमसे नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज नमाज की पाबंदी, वो भी जमात के साथ अभी से शुरू करना चाहिए। और फिर उसके बाद कुछ नवाफिल और जिक्र अज़कार अभी से कुछ इजाफा होना चाहिए। और फिर तिलावत कुरान, कुरान को रमजान के साथ गहरा ताल्लुक है। कुरान रमजान, रमजान और कुरान, यानी इनका ताल्लुक आपस में बहुत गहरा है। रमजान उल मुबारक में तो कुरान उतारा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रमजान उल मुबारक में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे और कुरान की दौड़ करते थे। तो गोया ये मुबारक महीना कुरान करीम का भी महीना है, तो इसमें तिलावत कुरान करीम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तिलावत के साथ कुरान को समझने की भी कुछ कोशिश होनी चाहिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस पर इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में भी इस कुरान और रमजान के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। और हमारे इस दौर में कुरान के साथ जो हम जुल्म करते हैं कुरान के साथ, और कुरान के हवाले से जो हमारा नजरिया है कि हम कुरान को क्या समझते हैं, इस हवाले से इंशाअल्लाह आइंदे जुमे को तफसीलन इस पर बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों पर अमल करने और रमजान उल मुबारक के खूब तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।